салом шунавандагони азиз, барномаи гуфтугӯи вижа аст бо доктор маҳмуд кабирзода, мутахассиси тибби шарқ ва равоншифо. ҳафтаи сеюм аст ки ин барнома дар мавзӯъҳои мухталиф сурат мегирад. мавзӯи қаблии мо дар бобати эҳсос буд, эҳсос ё ҳис, ва мавзӯи имрӯза бошад дар атрофи фикр мебошад. хоб доктор, шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. дар оғози барнома чун тасмим ё нақшаи барнома аз мавзӯъ аниқтараш аз ҳафтаи қаблӣ буд, ман хело андешидам. хуб, дар воқеъ ман дар мустақиман ба доктор ҳам гуфта будам ки мавзӯъҳо хело ҳам то ҳадде сахт аст ва барости фикр мекардам ки худи фикр ки бубинед, як нафар дар як рӯз шояд садҳо маротиба мегӯяд ки фикр мекунам, фикр кардам, фикр. аммо замоне ки шумо мехоҳед ки ба умқи ин калима ворид шавед, хело мушкил мешавад ки шумо ба дарки фикр бироед ки худи фикр чи аст. барости ман ба чунин ҳолат рӯбарӯ шудам. аз ин хотир мехоҳам ки мутахассис бигӯяд инҷо ки худи фикр чист. ки ягона он имконоте ки майнаи сари инсон дорад ва одамро аз ҳайвон фарқ мекунонад, ин албатта фикр аст. барои ҳамин мавзӯи имрӯз хело ҷолиб аст. фикр мекунам шунавандагон ва бинандагони гиромӣ бисёр ба ин таваҷҷӯҳ метиҳанд, чунки имрӯз мо як мавзӯеро мекушоем ки дар ин барномаро гӯш кардан гӯё ки инъикоси ҳаёти худро мебинанд, инъикоси он ҷаҳони ботинии худро мебинанд ки мо чунин андеша меронем ки инсон он касе ҳаст ки чуноне ки фикр мекунад. ва фикр ин натиҷа метиҳад, натиҷаи фикрронӣ ё тафаккури инсон ин зиндагии воқеии ӯ ҳаст. яъне ки бисёр чизҳое ки инсон дар зиндагӣ ба даст меорад, тавассути фикр ба даст меорад. ва фикр яке аз фаъолиятҳои майнаи сари инсон аст ки он равона шудааст ба он ки оламро бишиносад, бидонад, бифаҳмад ва хулосае кунад ва ҷаҳони воқеиро дар майнаи сари худ инъикос карда онро ба ки фикр мубаддал гардонад, онро ба гуфтор мубаддал гардонад пасонтар ва онро ба рафтор мубаддал гардонад. яъне ки сарчашмаи он чизҳое ки инсон дар майнаи сар мекунад, аз он ҷумла оламро мефаҳмад, қонунҳои оламро мефаҳмад ва яке аз он воситаҳое ки инсон фикр мекунад, яъне қадам мезанад, фикри ӯ ин мантиқ аст ва он чизҳое ки мантиқи ӯро асоснок мекунад, ин далелҳо ҳастанд, ин фактҳо ҳастанд ва албатта он фаҳмиши умқ, фаҳмиши маънии асосии ҳастӣ дар он вақт пайдо мешавад ки инсон онро фикр мекунад ва паҳлӯҳои гуногуни онро мебинад, чӣ паҳлӯҳои физикии онро, чӣ паҳлӯҳои ҳикматӣ, фалсафии онро, чӣ паҳлӯҳои иҷтимоии онро. яъне ки як объект, як чизе ки инсон мехоҳад онро таҳлил кунад, фаҳмад, даричаҳои гуногун дорад ва албатта ӯро кӯмак мекунад фикр. ва дар ин натиҷа, яъне ки тафаккур ки яке аз хосиятҳои майнаи сари инсон аст ки қобилияти фикрронӣ дорад ва натиҷаи он фикр ҳаст ва фикр ба инсон фаҳмиш медиҳад, фикр ба инсон дарк медиҳад, фикр ба инсон як даричаи дигаре ки агар мо гӯем ки мо ба чашми худ дунёро мебинем, ҳис ҳаст ва чӣ қадар чизҳоро мебинем, вале агар фикр набошад мо ҳамин чизҳоро фаҳмида наметавонем ки инҳо барои чианд ва чӣ хосиятҳо доранд ва чӣ хел мо ба инҳо муносибат кунем. ташаккур аз шумо. ва акнун суоли навбатӣ ба зеҳни ман омад ки ҳамин фикр ё фикр кардан, қобилияти фикр кардан аз синни чандсолагӣ дар инсонҳо пайдо мешавад? албатта инсон барои он ки фикр кунад, ин як чизи аз ҳаво нест, ин марказҳои худро дорад. масалан майнаи чапи инсон қобилияти фикрронии инсонро таъмин мекунад ва дар он ҷо барои он ки инсон фикр кунад се марказ ҳаст. марказҳое ки иттилоотҳои
دیدن و شنیدن و حس کردن و مثلا بوییدن و لمسیدن و این چیزها رو برده در معاینه سر این اطلاعات رو میتید و آنجا آن مرکزی هست، در مرکزی گویم ورنیک، براک، اینها مرکز های هستند که با نام همون آدمای کشف کرده شده همون گذاشتن. در آنجا این چیزها تحلیل می شوند و در دایره منطق گذاشته می شوند و آنها با عضوهای آوازبرار داده می شوند و عضوهای آوازبرار که لب و دندان و زبان و حلق و دیگر عضوهای دیگر بینی، اینها این یعنی که با واسطه آواز فکر را یعنی که متریالی مادی میکنند. یعنی که در معاینه سر انسان مرکز فکرانی هست و فکرانی هم چند نمود میشد. یکی هست که فکرانی ابرازی هست، با صورت و با تصویرها انسان ها مانند کینا میمانند در معاینه سر و اون نتیجه اون رو میبینند. باز فکرانی منطقی هست و فکرانی دلیلی هست، فکرانی حسی هست. برای همین با حیوان خاص است فکرانی ابرازی. با حیوان های مثلا گوییم که اونقدر معاینه سر انکشاف نیافته دارن، آنها حسی فکر میکنند. مثلا مورچه با بوی فکر میکند، نیکی بوی های گوناگون میگذارد و جمله های بویی میسازد که یکدیگر رو میفهمونند با همون گویم مویلب های خود. زنبور باشد با رنگ، با حرکت، یک منطقی گویم که تفکری خود را میسازد. آدم باشد دیگر خیلی است. آدم میتواند با واسطه که آواز باطنی خود آن واقع حادثه های اطراف را اظهار کند و آنها را به بیرون برآورده بگوید و دریچه نوی دیگری فهمیش دنیا را گشاده است که این را ما با واسطه تفکر و فکرانی میگوییم. بینید در مدت 10,000 سالی که انسانی متفکر فکر کننده به صحنه هستی دنیا آمد، ما در این مدت 10 سال چقدر دستاوردهایی رو میبینیم و خصوصا دو عصر آخر، عصر 19 و 20 ما دستاوردهایی کردیم که از پرنده ها بالاتر پرواز کردیم، از ماهی ها چقدرتر رفتیم و بسیار عالم های را کشف کردیم که میلیون ها سال دیگر مخلوق ها بودن و فعالیت میکردن در روی زمین. این قابلیت فکرانی تفکر که نداشتن، نتوانستن حالت خود رو دیگر کنند. یعنی انسان آمد و در روی زمین یک انقلابی را برانگیخت و هر چیزی که انسان ها در اطراف خود میبینند این همه دستاوردهای تفکری انسان هست. خاطر رسول میشیم که برنامه گفتگوی ویژه از طریق رادیو صدای اوسو ادامه دارد با طور مستقیم با دکتر محمود کبیرزاده، متخصص طب شرق و روان شفا. گفتگوی ما و موضوع امروزه صحبت ما هم موضوع تفکر یا فکر هست، انختارش موضوع فکر هست. و محترم دکتر، اینجا یک پرسش دیگر به ذهنم آمد که خب جای مطالعه داشتم که زنبورها میتوانند تا عدد 4 یعنی که حساب کنند. هدف از این شرح چی است؟ به مثل انسان که تفکر میکند، آیا در روی زمین هست چنین جانوری که اون هم تفکر کنند یا انختارش فکر کند؟ نیست. آن چیزی که ما میبینیم حتی در عالم بینایی حیوانات از بینایی آدم فرق میکند. یعنی زنبور عالم رو در موجهای اولترا فیولت میبیند، اولترا بنفش. مثلا مور در اینفراسرخ میبیند. بسیار حیوان ها سیاه و سفید میبینند و انسان فقط دنیا رو دیگر خیل میبیند و بعضی حیوان های نزدیک به انسان هستند در انکشاف، آنها هم ما حسابیان که ما حجره های چشم های آنها رو میبینیم و آن پروسس روش های کیمیایی آنها رو میتونیم بگوییم که بعضی چیزها رو مانند ما میبینند. ولی یگان مخلوق دیگر مانند انسان نمیتواند که فکر کند و نمیتواند که دنیا رو درک کند و برای همین انسان یک گوییم که مخلوق عالی است که حتی در فهمشات های اساطیری هم گفته شده بود که تمام مخلوقات انسان را سجده کرد. این معناش همین است که انسان را یک خاص یک چیزی شعوری کیهان داد که به دیگر حیوانات، حتی که به فرشتگانی که
عالم موج ها هستند این رو نداد و برای همین انسان با همین فکر خودش زندگی خودش میسازد، با همین فکر خودش این دستاوردها رو دارد و اگر امروز این برنامه مساعدت کند که بعضی شنوندگان یا بینندگان توانند که فکر خود را به دست گیرند، چون که ما در زندگی بسیار عمل و حرکت های خود را در جامعه تربیه میکنیم، چون این رفتار کردن در کار، چون این گفتار کردن در کار، ولی کم است فهمیش و درکی که ما مردم یا که نزدیکان خود را یا خودمان بگوییم که بیایید فکر خود را تربیه کنیم. آیا می شده است که فکر ما تربیه کنیم، فکر غنی کنیم، فکر را بقوت کنیم و فکر را سمت بدهیم و نتیجه ها از آن بگیریم؟ این گفته‌های شما چگونه باید صورت بگیرد؟ کن تصور کنید که وقتی که شما گفتید از چند سالگی سر میشد، ما گفتیم که انکشافی که معنی سر پیدا میشه یعنی که انکشاف کردن میگیرد و مرکزهای معنی سری که فکر کنی پیدا شدن میگیرن. ما از کجا میفهمیم که اون کودک مثلا فکر دارد یا نه؟ ما از گفتار او. بعضی سخنهایی که تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، معنی همین است که هر چیزی که انسان میگوید این نتیجه فکر او هست. ولی بعضا فیلترهای اجتماعی میشود که بعضی چیزها رو انسان ها گفته نمیتوانند از حساب منعی که اون صدی که جامعه میگذارد یا که گروهی از آدمان میگذارند، ولی بسیاری وقت تا 70-80% اون چیزی که انسان ها میگویند این نتیجه فکرهای آنها هست. و البته ما فکر را غنی میگردانیم با خواندن کتاب ها، با هم صحبت شدن با عالمان، با کسانی که دانا هستند و البته فکر را یعنی که کسبی کردن در کار است. وقتی که هر روز ما مثلا بدن خود را 3 مرتبه غذا میدهیم، بدن رشد میکند، انکشاف مییابد و سببی جسمی بودن انسان یا کارهای فیزیکی کردن اون میشد. ما هر روز احساس خود را تربیه میکنیم، دوست میداریم، میخندیم، صحبت میکنیم، رفته جاهایی که معیشت احساسی ما رو درست کنند. و برای فکر باشد ما مکتب ها داریم، مکتب، کتابخانه ها، کتابخانی یا صحبت های نقص یا محفل های علمی یا دانشکده و دانشگاه هایی که رفته در اونجا می آموزند، همه اینها جاهای آموزشی یا که غذایی فکر هستند. و وقتی که فکر را ما غذای درست دادیم، مانندی که انسان را اگر یاد نرسد بیماری جاغر می شود، آهن نرسد بیماری گویم که کمخونی می شود، سفیده نرسد ضعیف می شود، شیرین نرسد قوت نیست، همین طور در فکر انسان هم الیمنت های هستند. مثلا ما باید بدونیم که خواندن تاریخ به ما چی می دهد؟ دیدی تاریخی می دهد و ما خطاهای گذشتگان را نمی کنیم یا که از تجربه آنها رو استفاده می بریم. دانش فیزیکی به ما قانونهای طبیعت رو میدهد، جامعه شناسی به ما قانونهای جمعیت رو میده. اینا هر کدامش برابر ویتامین های هستند که برای فکرانی انسان که لازم هستند و فکر سمت میگیرد. و تصور کنید کسانی هستند که فکر خود رو سمت نمیدهند و فکر رو در هر طرفی که فکر پرواز کرد رفت به همونجا میگذارند و این سبب اون میشد که زندگی نتیجه نمیدهد. و برای همین حتی رسولان خدا منع میکردن، مثلا درباره یک آدم گفتن غیبت میگفتن که خطا هست یا که سخنچینی یا که گپ‌های بیهوده و مثلا وقت گذرانی بیهوده رو تنقید میکردن. سببش همین بود. حتی نیاگان ما هم در اشعار خود در این مسئله درج کردند که مثلا آن چیزی که فکری ما را غنی میکند خواندن است و خواندن البته یک گوشه از علم است و برای همین فکر با علم یک رابطه با قوتی دارد که نتیجه علمی حاضر زمانی که ما داریم این فرزند فکری انسان است. یعنی با واسطه فکر علم پیدا شد و علم بود البته، ولی انسان آن را کشف کرد با واسطه فکر خود و البته منع کردن آن فکرهایی که مانند ما تازگی خانه را رعایت میکنیم،
تازگی گوییم که بهداشت خودی شخصی خود را رعایت میکنیم و در برابر این چرا ما بهداشت و پیشگیری فکرهای نکنیم که آنها با ما مشکلات بیارند. پس این رو میگویند بهداشتی فکر، گیگینا و پروفیلاکتیک، پیشگیری فکرهای ویران که حتی اساسگذاری طب معانی ما ابوبکر الرازی که ما او رو اساسگذاری طب کلاسیکی معانی گفته است که یکی از نمودهای فکرهای هستند که آنها بی‌حاصلند، یعنی نتیجه نمیتیند، و البته فکرهای هستند که بیمارند و اکثر مردم پیش از آن که بیمار شوند اول فکرهای آنها بیمار میشد، اول آنها فرانت فکری را بای میدهند و در آنجا بعضی اعتقاد و باوری ها که من کسل یا که این طرف اون طرف واقعا حادثه شدن ممکن همین را که در غایه سلامتی خود جو کردن، سلامتی آنها متاسفانه کاهش می‌یابد. آیا موفقیت یک فرد بیشتر از دانشش بستگی دارد یا از فکرش؟ به خاطر که چون من اینجا یک مطالعات داشتم کمی قبلتر، در اونجا زیادتر اشاره ها بود که یعنی دانش ها بعضا دانش الیخترش نه همه وقت میتواند که یک مرد رو بیشتر موفق بکند. این سرعت فکرانی یک شخص است که میتواند یک انسان رو موفق بکند. میخواستم همین سرحد رو برای ما معین بکند که دانش زیاد میتواند یک نفر رو موفق بکند یا اینکه طرز تفکری درست یا سرعت تفکر؟ البته هر دو. گفتم که حجم دانش البته معین کننده خیلی چیز هست و سرعت هم، چون که در بعضی ها سرعت هست ولی حجم کمتر است، در بعضی ها حجم هست حجم دانش ولی سرعت سست‌تر است. ما میدونیم که بعضی آدمایی هستن که بسیار خاطره خوب دارن، میتونن کتاب ها رو از یاد کنن، میتونن که اونقدر خاطره خوبی داشته باشن که کی در فلان وقت چی گفته بود، ولی این مساله هست برای فکر کنی. ما میتوانیم مساله زیاد داشته باشیم ولی ساختمان نداشته باشیم اگر انجینیر نباشد. برای همین فکر از این مساله ها استفاده برده از آنها یگان چیزی میسازد. دانش این مساله هست، اطلاعات این مساله هست که فکر میتواند آن را استفاده برد و در نتیجه آن علم شود، یعنی که یگان نتیجه کاری انسان رو آسان کند یا که جهانبینی او رو خوبتر کند یا اینکه یگان چیزهای دیگری رو پیدا کند که در نتیجه یک جای شوی یا که با سیستم وارد شدن آن چیزهایی که در بیرون جداگانه فعالیت میکنند. مثلا ما آب و خاک یک جای میکنیم لای میشد با آن از آن ما خیش تیار میکنیم، یعنی که اینها جدا جدا هستند و فکر آن وقت به قوت می شود که اگر سیستم داشته باشد، یعنی که سیستم فکرانی را به ما علم می دهد. آیسته آیسته اون چیزی که نتیجه که علم پیدا شد بعد فکرانی و فکر کردن مردم تفکر، صاحب تفکر بود انسان فکر کرد و فکر نتیجه گویم که بعضی پیدا شدنی بعضی قانونیت های گویم هستی شد و آن مبدل شد به علم و آیسته آیسته علم به سیستم شد. ما خواهیم که فکرانی ما اگر به ما نتیجه دهد زندگی ما را خوب کند، ما باید یگان سیستم فکرانی را قبول کنیم. این مانند دیان است که ما فیزیکی با قوتیم ولی یک گشتنگیری مشق کرده میتواند ما را که زند. چرا؟ چرا که او سیستم همان گشتنگیری رو از خود کردگی است. اینجا همه خیلی است. ما میتوانیم دانش بسیار داشته باشیم ولی سیستم اندیشرانی ما اگر موافقی همان یک سمت نباشد، ما از این دانش خود منفعت نمیگیریم. ما آن را با یگان مثلا با سیستم طلبات علم فیزیکا ما میتوانیم ماشین ها و دیگر چیزها بسازیم. اگر ما آن را روانه ساخته باشیم با سیستم طب، مثلا هر یک سمت باز تفکر خاص خود را دارد. مثلا دکتران تفکر کلینیکی دارند. بهترین دکتر آن کسی هست که تفکر کلینیکی دارد و یعنی که میشیند از یک شکایت بیمار میتواند که کلی بیماری را پیدا کند. این مانند آن است که من با شما اگر بوتانیک باشید، من شما را یک برگی درخت میدهم و شما از روی اون برگ درباره
درباره موقع، درباره در کجا بودنش، چه خیلی از کدام میوه، دانه هاش، عمرش، همشه گفتن میتوانید. همین طور هم تفکر مثلا مخصوصی کلینیکی دکترها دارن. مثلا کارمندان حزب حقوق تفکری گویم که چی دارن، یک کافتوکاوی تفکری مخصوصی که اون رو هنوز شرلک هولمز گفته بود ایندوکسیا و دیدوکسیا. گویم که ژورنالیستان تفکر خاصی خودشان دارند که اینو میگن به زبان روسی ژورنالیستське розслідування، یعنی تحقیقات های ژورنالیستیکی خاص خود را دارند. معلم همچنین است. مثلا بعضن حالت در طبابت ما که ما پداگوگ هم هستیم که درس میدادیم، بعضی حالت تاثیر میکند که تفکر پداگوگی ما بعضن حالت چنین میشد که ما بیماران رو بعضن همچون پداگوگ هم تربیت میکنیم و این بعضن خلل هم میرساند در کار ما، چون که بیمار ناراحت میشود از اون که مثلا بعضی سخن ها که به او لازم نیستن چون که بدن او درد میکند. یعنی که هر تفکری، مثلا تفکری سیاسی هست، هر کس نمیتواند که سیاست مدار باشد. بله. انا همین طور بازگویم تفکر که ها تقسیم شده است و هر کسی که در همون سمت می رود چقدر همون تفکر رو از خود کند، سیستم تفکری که در همون سمت کسبی او هست اون رو بقوت کند، همون قدر دستاوردها میارد و همون قدر جمعیت با او مبلغ گذاری میکند یا کمک میکند یا از نعمتهای جمعیت استفاده میبرد. و من میخواستم بدونم که برای کدام نمود بیماران یا برای کدام نمود افراد مشق معینه یا مشق فکر توصیه کرده می شود؟ درست است. مثلا برای این فهمیدن آسان است. شما شینید و یک بار بینید درباره یک موضوع فکر کنید، بینید چند بار فکرتون میگریزد. مثلا بعد 1 دقیقه، بعد 5 دقیقه، بعد 2 ساعت، مثلا در ما تا 6 ساعت ما میتونیم بالا یک چیز فکر کنیم. تا 6 ساعت و فکر ما مانده نشود از این. این مانند اون است که گوشتینگیر یک مشق میکند، اول 1 ساعت، ثانیتر و 5-6 ساعت هم مشق کند که مانده جسمی نمیشه. فکر هم چنین است. وقتی که ما فکر رو در یک جا تمرکز میکنیم، جمع میکنیم، معینه فکرهای گوناگون دیگر دارد. مثلا ما آدمی عادی را میدونیم که یک باره در او 5 فکر میرود. یکی فکری نفس است، یکی فکری احساس است، یعنی خوردن دکور، چیزهای طلبات های نفسی، طلبات های احساسی یعنی که خوشبختی یا خرسندی یا محبت یا که بدبینی. طلبات های فکری دارد، یک چیز فهمیدن میخواهد. طلبات های فرهنگی دارد، میخواهد که بعضی چیزا موافق آداب و موافق طلبات های اجتماعی کند. و طلبات های اجتماعی دارد، میخواهد که در یک جا کار کند و زندگی خود رو یابد. یک باره این فکرها میروند و بدون این اگر باز انسان صاحب عائله باشد هر یکی آن را فکر میکند و اگر در کلکتیو باشد هر یکی آن را فکر، یعنی که انسان معنیش همه وقت یک 20 میلیارد حجره که در معنی سر اگر 100 میلیارد باشند، یا خود معنی سر که 20 میلیارد آن فعال است، قریب چند میلیارد آن عاید به فکر سر و کار میکند اگر آدم فکران باشد. یعنی که آدم ها با تقسیم میشوند، جسمی هستند، احساسی هستند و فکران هستند، یعنی که تفکری هستند. و همین طور اگر ما توانیم که تمام فکرهایی که حالا در کار نیستند آنها رو پرتویم و فقط یک فکری که به ما حال لازم است آن رو تفکر کنیم، آن وقت ما میتونیم که چقدرتر در آن سمت رویم. فکرانی هم مانند دارباز است، یعنی که دارباز باید به یک سیمه و یک تاره باید راه گردد و چقدر مشق میکند. هر باری که انسان میخواهد که یک چیز فکر کند، البته فکرهای دیگر او را چی میکشند و معنی مقابلیت میکند و اون کس قوی میکند فکرش وقتی که فکرش دائم در یک سمت نگاه دارد و آن را تربیت کند. یکی از آن تربیه هایی که نیاگان گذشته ما میگفتن این ذکر میگفتن، یعنی میگفتن یک چیز دائم تکرار کردن. مثلا در تصوف از نام های خدا سر میشد، یا که مثلا در شعر بسیار تر فکر میکردن و شعر ایجاد میکردن و کتاب می نوشتن. و باز میدونیم که مکسیم گورکی در زمان شوروی گفت که تکرار مادر دانش است، یعنی که مشق دادن فکر. و با حالا ما خودمان میدونیم که
махсус чизҳои баромаданд ки машқҳои равоние ки фикрро дар майнаи сари инсон ба шоҳигарии фикрӣ мубаддал мекунанд. масалан мо медонем баъзе ҳолат шоҳигарии фикрӣ ки мо доминант мегӯем ишқ мешудааст ку вақте ки инсон як каса дӯст медорад метавонад ки он фикр дар сари ӯ шоҳигарӣ кунад ва тамоми чизҳоро фаромӯш кунад. бале ин чизи табиӣ аст. табиат ба мо нишон медиҳад ки нигоҳ кунед мешудааст, вале мегӯяд агар шумо ин чизро дар худатон касб кунед ки фикреро дар сари худ якум гузоред, бо он фикр шоҳигарӣ мекунад ва инсон метавонад ки парвоз кунад. ва мо натиҷаашо дидем ки инсон дар садсолаҳои охир тарзи тафаккури хосеро ёд гирифт ки инро мегӯянд специфическое мышление. сабаби он шуд ки ба кайҳон парвоз карданд, беҳтарин технологияро сохтанд. ин сабаби он аст ки тамаркузи фикрҳои дурударозӣ. ва тасаввур кунед ки дар корхонаҳое агар коргари мо аз соати 8 то соати 5 бошад, аз 12 то як гӯем ки як хӯроки нисфирӯзӣ хӯрад, оё ана ҳамин фикр дар вақти кории ӯ ҳаст ё не? ва натиҷаи кор, ҳосили кори ҳамун коллектив, ҳатто як шахс ҳам аз тафаккури фикрронии рӯзонаи ӯ вобаста аст. вақте ки мо бинем ки корхона пеш нарафта истодааст, баъзе чизҳо аз навсозӣ нест, чизҳои нав ворид нашуда истоданд ва як чизи гӯем креативии ки ҳозира ҳаст дар ҳамун коллектив нест ки сабаби ҳар рӯз пешравӣ аз навсозӣ ва гӯем ки инкишофи ҳамун соҳа шудан нест. пас нигоҳ кунанд ки бисёри коргаро дар фикрҳои дигаре банд ҳастанд. ва вақте ки мо на аз он қабидани сахти онҳо, ҳамчун физикӣ ки ту бояд физикӣ дар ҷои кор бошӣ ва ҳастии ту ана ин аст ки ту кор мекунӣ. агар мо дар фикрронии онҳо таъсир кунем ва он фикрро мо ба самти муайяне равона созем, он вақт натиҷа медиҳад ва натиҷаи хубе медиҳад ва зиндагии хуби ҷамъиятҳои пешрафта аз сатҳи тафаккуркунии онҳо ва вақт вобастагӣ дорад. шунавандагони азиз, хотиррасон мешавем ки барномаи гуфтугӯи вижа бо доктор Маҳмуд Кабирзода, мутахассиси тибби шарқ ва равоншифо идома дорад. ин севумин ҳафта аст ки дар мавзӯъҳои мухталиф мо суҳбат мекунем. имрӯза мавзӯи мо ҳаст дар бораи фикр, ки агар то ин ҷо моро ҳамроҳӣ кардед, фикр мекунам ки шумо низ оҳиста оҳиста ба дарки гуфтаҳои устод меравед ки то кадом ҳад муҳим аст ва то кадом ҳад таъсиргузор аст тавонистани контроли ба истилоҳ фикр дар зиндагии рӯзмарраи як инсон, ё дар зиндагии кориаш, ё дар зиндагии тиҷориаш. хоб устод, инҷо мегзарем ба пурсиши навбатӣ ки оё фикрҳо ҳам мемиранд? агар фикр бимирад, пас боиси мурдани фикр чӣ мешавад? ҳар як чиз умр дорад, ҳатто фикр ҳам. вақте ки дар рӯи замин инсон ки пайдо шуд ва фикр инсонро як ҳолати махсус медиҳад. мо масалан мегӯем ки агар оло инсон фикри гӯем ки ишқро дорад, дар атрофи ӯ як майдони электромагнитӣ пайдо мешавад. майдони ки қаҳрабоию барқӣ ва дар ҳолати суратгирии махсус аппаратҳо нишон медиҳанд ки дар атрофи ӯ як майдони наве аст. мо аз физика агар гирем, бо сим агар қувваи электрикӣ равад дар даруни сим, дар атрофи ӯ қувваи электромагнитӣ пайдо мешавад. вақте ки инсон фикр мекунад, ин протсессҳои химиявӣ, протсессҳои физикию протсессҳои равишҳои бисёр чӣ ҳастанд? Электрикӣ ҳастанд. барои фикрронӣ барқҳои зиёде дар ҳуҷайраҳо ҳосил мешавад ва дар ҳамон барқ фикрҳо сабт шудаанд ва дар атрофи инсон майдони электромагнитӣ пайдо мешавад ва ҷамъи майдони электромагнитии тамоми одамони рӯи замин ин қабати фикри ақлии рӯи замин аст. инро ба забони дигар ноосфера мегӯянд. ва фикрҳое ҳастанд ки вобаста аз он
وابسته از آن که آنها چی میخواهند، عمرشون از همین وابسته است. اگر آنها موقعی باشند که حالا فکری حالا رو ما میکنیم که از اینجا میبریم و فلان کار میکنیم، اون فکر که عملی شد همین میمیرد. ولی فکرهایی هستن که نمیمیرند. مثلا فکرهایی که تا عصرها زنده میمونند. مثلا بگیریم فکری ابو عبدالله رودکی، سردفتر ادبیات کلاسیکی فارسی تاجیک، گر بر سر نفس خود امیری مردی. یعنی که این فکر رو وقتی که او گفت و اون رو باز در کاغذ نوشت و کتابت کرد و این فکر رو به فضا که پرتافت، این فکر تا حالا قرب گویم که ارزش خود را گم نکرده است و این فکر نمیمیرد. و چون هستند که انسان هایی که فکر را استحصال میکنند و به فضا اون میپرتایند، اون به شکل کتابت است یا به شکل گفتن است. و بعضی انسان ها به همون فکرها راست شده آن فکرها را میگیرند. خود جلال الدین بلخی 18,000 مصرع را فکر نکرده گفت. یعنی کتاب مثنوی معنوی او 18,000 مصرع را فکر نکرده گفت، چون که آنها دانش ها آمدن و در معینه او و سیستم مبدل شدن و آنها به زبان او گفته شدن و نوشته شدن از طرف شاگردان که ما حالا اون رو میبینیم. یا خواجه حافظ رو لسان الغیب گفتنش هم معنا رو دارد که وقتی که آنها شیشته فکر نمیکردن که چه خیر شعر نوشتن، خودش می آمد. یعنی اینها پیوست بودن با ناسفره روی زمین و حالا ما ناسفره را شکل ماده کنانیش دیده ایستادیم که این اینترنت است. ما هر چی که میزنیم همون دانش پیدا میشود. این باز عقل فیزیکی انسان باز گرفت و این رو شکل متریالی مادی گذارن و فکرها البته عمر دارند و درست قید کردید و فکرها هم سالم میشوند و بیمار میشوند فکرها و هست در طب یک سمت که بیماری های فکری میگویند که انسان ها چخیل به بیماری های فکری گرفتار میشن و راه های توابت آنها هست در برابر اینکه انسان جسمش کسل میشد، احساسش کسل میشد، فکرهاش هم باز متاسفانه بیمار میشوند. ما میتوانیم فکرهایی کنیم که آنها فکرهای جنایتی باشند. ما میتونیم اگر فکر را اجازت بدهیم. برای همین عقل قانونیت های جمعیت و طبیعت را آموخته به ما یک راه میدهد. مانند ما ماشین ساختیم یا که ما پاییز ساختیم ولی راهش در کار هست و انا همون راه به ما عقل میدهد. عقل این قانونیت اینه که درک و کشفی قانونیت های هستی هستند. برای همین انسان با عقل رو آسان از زندگی کردن وقتی قانون ها را میداند که با او آسان میشود فهمیش و درکی که در اطراف است. یعنی میشود گفت که چنبر تفکر یا فکر در دست عقل است. درست است. چارچوبه را برای فکر عقل درست مایل می‌سازد. خب تشکر از شما. و همینجا چون در بابت خیال یا خیال پرستی گفتید، بعضا دیده می شود که خواستم بعضی در میون جوانهای ما خب همین خیال پرستی به یک حکم در آمده است و بعضا دیده می شود بعضی از جنایت های کلان هم دست دادن جوانان در همین است که اونها یک زندگی خیالی برای خود ساختند و برای زندگی خیالیشون رسیدن بعضا از راه‌های استفاده میکنن به خاطر به دست آوردن مبلغ هنگفت که اون راه‌ها دیگر استفاده از اون راه‌ها جنایت است. خب آیا تمام اون خیال پرستی هایی که امروز یک نفر میکنه نو بسته از سن و سالش همگی این خیال پرستی های منفی است یا خیال پرستی مثبت هم شده میتواند؟ البته ما با تاریخ نگاه کنیم میبینیم که سوسیالیستان اوتوپیست بودن. سن سیمون فور اوین اینا از فرانسه بودن و با واسطه خیال های خود یک جمعیت خیالی را میخواستن که در آن جمعیت عدالت باشد و این را آنها از کتاب اسکندرنامه عبدالرحمن جامی گرفته بودند. در آنجا اسکندر رو همچون یک شاه عادل و در جمعیتی که در آن عدل هست
تصویر کرده است عبدالرحمن جامی. و البته ادبیات ما که به اروپا که رفت آنها دیدن و همه خیلی جامعه را آنها به زبانی باز همون اروپایی خود پیشنهاد کردند و یک جامعه خیالی را که در آن برابری باشد، در آنجا آسان باشد آموزش، زندگی آسان باشد و آهسته آهسته این را سانیتر گویم که به شکل ریولوسیون بورژوازی خواستن که سیستم خود را دیگر کنند و باز کارل مارکس در کپیتال خود، در اثر کپیتال خود یعنی که نشان داد که آن نابرابری بی‌عدالتی که هست آن عاقبت پوشیده می شود و گفته یک جمعیت دیگری با سوسیالیسم را گفت. ما آن را آهسته آهسته آمده لنین عملی کرد و دیدیم که آن هم نمیشد است، چون که مفکوره انسان را عوض کردن، یعنی که سیوم چیزی که لنین میگفت از امکان بیرون هست. چرا بیرون هست؟ چون که انسان یک خاصیتی آزادانه فکر کردن را دارد. ما باید منع نکنیم انسان ها رو از آرزو و خیال کردن و این اکثر وقت در جوان ها هستند و از همین آرزو و خیال ها ما چیزهای خوبی را از آنها گرفتن می توانیم. این مانند آن است که ما ریگ و خم زیادی را می شوییم، تانه ها را و از آن گردهای طلا را می گیریم. و البته فکر هم باز یک حد و حدودی را دارد. ما باید با نسل نوروز و جوانان بگوییم که تو باید همین فکرانی خود را یک سرحدی بدهی. وقتی که آن سرحد را فهمید می تواند که از آن سرحد نگذرد و گذشتن سرحد تفکر به بعضی های اجازت می شد که آنها در سمت فکرانی خیلی بالا رفته باشند. مثلا برای جوانان خواندن کتاب های اکستریمیستی خوب نیست، چون که آنها هنوز تفکر خود را، تفکر ملی خود را یا که اجتماعی خود را هنوز نساختند. برای می تواند به آنها زیان رساند. کسی که تفکر ملی یا که اندیشرانی ملی او یا فرهنگی معنوی او غنی هست، آن می تواند این کتاب را بخواند و خطاهای آن را روشن کند به جامعه. برای همین است که ما می توانیم بگوییم که هیچ وقت جوانان، هیچ وقت آدمان از آزادی فکرانی یعنی که به بهره نباشند، بگذار. چون که بعضا خیال ها، آرزوها زندگی را شیرین میکنند و مقصدها از اونجا پیدا میشوند. ولی باز این آرزو و این میگویم که خیال ها باید به ریالیسم، به حقیقت نزدیک باشند. نزدیک باشند که عملی شدن آنها در دایره عقل باشد. و وقتی که جوانان آرزوهای زیاد دارند، زندگی چنان میکند که در میان سالی بسیار آرزوهای آنها قیچی میشود و چون 40 سال رفتن میگیرد، انسان ها فکرهای واقعی و ریالی را فقط میکنند. ولی اگر آنها در پیشتر از آن در جوانی تفکر خود را بقوت کنند و آن را عملی کنند، نتیجه زندگی آنها در بزرگسالی و پیرانسالی دیگر است. عالی ترین نقطه فکر کجاست؟ البته عالی ترین نقطه فکر این فکر درباره شعور کیهان است و بهترین فکر این فکر کمک مردم است. فکر کند که به مردم چه کمک رساند و خوبترین فکر این فکر چه خیلی کسب خود را درست کند و فکری که خیلی نغز است این درباره خاندان و نزدیکان خود فکر کردن است و البته فکری هست که باز درباره خود هم انسان فراموش نسازد. خب سپاس از شما. با عنوان اخیران پرسش از شما میپرسم که در جامعه ما، در جامعه کنونی که ما عمر به سر میبریم، باید چه پارامترهای یا چه شکل فکرانی یا چه شکل فکر باید جوری کرده بشود تا که قوه اساسی عقلی جوانان سر چونی که شما گفتید اندیشه های واقعی برود، مثلا اون کمک رسان باشد بهر پیشرفت جامعه. امروز دیده می شود که اکثرا خیلی یک فایز کمی جوانان هستند که مثلا اندیشه های اونها یا اون تفکری اونها
ارزشی بالا دارد. اکثرا قسم بزرگ جامعه یا جوانان زیاد فکرهایشان یا در همون ابرازهایی هست که از اون سرحد واقعیت دور است یا اون فکرهایی هست که خیلی ارزش پایین دارند. درست است. البته هنوز ما در این 25 سال استقلالیت خود بسیار چیزهایی را به دست در آورده ایم که میتوانیم ما از این افتخار کنیم و روز ساعتش آمده است که اکنون درباره تفکر و اندیشه ملی خیلی که پیشوای ملت محترم پرزیدنت کشور امام رحمان گفتند تفکر ملی، اندیشه‌رانی ملی و این چیزها رو ما اکنون آمده است که باید سر کنیم و ما معین کنیم دایره تفکر فکررانی جوانا را و آنها رو مجبور کنیم به کتابخانه و تقریب و تشویقات بریم که خواندن کتاب، آموزش کسب و بسیار چیزهای دیگری که به شکل بگیم که ویدیویی هستند، حتی که آموزش‌های ویدیویی یا که اینترنتی، آنها رو بیشتر که استفاده برند و ترغیب و تشویق بردن این کارهایی که دایم یک کلمه خوب از کتاب خواند و خودی صدرالدین عینی هم سردفتر ادبیاتی سویتی تاجیک هم معاصر تاجیک گفته بود که تاجیک باید 2 ساعت کتاب خواند و یعنی که این سبب آن می شود که در فکررانی غنی می شود، از خرابی از سستی بیرون می برد و فکرها می توانند بالاتر خوبتر پرواز کنند و با واسطه های اخبار عموم، با واسطه روزنامه و مجله ها، با واسطه واخوری ها و گوناگون یعنی عالمان و معلمان و زیاییان با مثلا جوانان از آن جمله سبب آن میشه که در سر آنها تلقین کرده میشند آن راه های خوبه که زندگی آنها را نقص کند و این رو البته کرده ایستادن با واخوری ها هستند، ما میبینیم با واسطه های اخبار عموم ما میبینیم، ولی به هر حال یک چیزی که حالا برای ما اینو کردن دکار این یکی از مثلا کسانی رو که در مسئله زندگی پیش رفته است که جوان است آن رو با یعنی که نمونه گرفتن است. همچون قهرمان فیلم های زیاد کردن است، درباره اون فیلم های حجتی ساختن است و اونها البته میگویند که در نتیجه دور دراز فکر کردن یا یک سمت رو گرفتن اونها توانستن که به درجاتی روند. یعنی باید یک ایدئال باید در میون جوانان باید باشد. فیلم های ایدئالی جوانای خودمان ما وقتی که فوتبالیستای خارجی میشوند، ایدئال جوانای ما وقتی که قهرمان های فیلم های زوراوری و گوناگون میشوند، این البته در سر آنها تفکری آنها رو متاسفانه به سمت دیگر میبرد و باز در این میخواستم یادآور شوم که هستند کسانی که حالا ما رو میشنوند و میبینند رسانتر روزی جمعه که در تلویزیونی ریگر میرود، این باید بدونن که فکرها رو تربیت کردن و تبابت کردن میشود. ما میتوانیم که فکرها رو تربیت کنیم و فکرها رو تبابت کنیم. یکی از بیماری هایی که فکرها رو یعنی که بیماری فکری هست در عالم فکر، این فکرهای بیزار کننده هستند. انسان ها نمیتوانند از بعضی فکرها خالی شوند یا اینکه فکرهای در سر آنها میباید که سبب ناراحتی های آنها میشود و کسانی میخواهند که فرزندانشان طرز تفکری خاصی معاصر حاضر را یاد گیرند. کسانی هستند که میخواهند که دستاوردهای خوبی کنند و ما مشقهای فکری به آنها بدهیم که چطور فکرشون رو بقوت کنند. میتوانند البته مراجعت کنند. ما روزهای معین فعالیت میکنیم در بیمارخانه ربولوی مرکزی شهر ترسونزاده و میتوانند که مراجعت کنند. ما خیلی کمک خوب و که پروفسیونالی به آنها رسانده میتوانیم. بینندگان و شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی ویژه از طریق رادیو صدای آسیا به طور مستقیم تا اینجا ادامه داشت. خاطررسان میشیم که این برنامه شکل تکراریش روز شنبه ساعت 18 از رادیو صدای آسیا پخش میگردد. همچنین همین برنامه شکل تلویزیونیش هر روز جمعه ساعت 20 از طریق تلویزیونی ریگر پخش خواهد شد.
خب تو اینجا با شما بودیم امیرزاده سعید اکبر و متخصص طب شرق روانشفا دکتر محمود کبیرزاده.